हाँ जी प्यारे बच्चों, सब तो पहला तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रीवियस क्लास दे विच आपां एक कवर लैटर नू लिखना बारे सीखिया सी कि किस तरह आपां एक कवर लैटर नू लिखना गा। जदों आपां किसी भी नौकरी की भाल कर रहे होंगे, ठीक है, जां आपां किसी नौकरी लई पोस्ट अप्लाई करनी होंदी है, ठीक है, ठीक है, जब आप किसी को रिज्यूम सेंड करना होंदा है तो उत्थे आपां एक कवर लैटर की है लिख देंगे। उस तो पहला उस दिन नाल आपां रिज्यूम अपना बायोडाटा की है अटैच करके स्पीड पोस्ट कर दें जां आपां बाय हैंड, ठीक है, जो इंटरव्यूअर नूं कि आपां देने। तो उस दे नाल ही संबंधित नैक्सट सैशन है तुहाडा एक इंटरव्यू का जो सामना करना है, किस तरह करना अपना फेसिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। यह एक पैनल के भी हो सकती है तुहाडी इंटरव्यू, मतलब कि उत्थे एक तो ज़्यादा तुहाडे की है इंटरव्यू लैण वाले जिहड़े इंटरव्यूअर हो सकते हैं, तो एक की है इंटरव्यू जिवें तुसीं देओगे वो क्या एक इंटरव्यू, तो बाकी की एक पैनल के फेस टू फेस एक परसन भी हो सकता है, एक तो ज़्यादा भी हो सकते जो तुहाडी इंटरव्यू लैण। तो उत्थे कुछ क्वेश्चन जिहड़े कॉमन HR, ठीक है, अलग अलग होंगी है इंटरव्यू। HR होंगी है जिन्होंने बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। इंटरव्यू टैक्नीकल अराउंड होंगे ने, ठीक है, उसका ग्रुप डिस्कशन होंगी है, वख-वख, ठीक है, स्टैप्स होंगे ने। वो एक पॉलिसी बनती है, सैट ऑफ प्रोटोकॉल्स होंगे ने कुछ कंपनियों के, ठीक है, जिस दे अकॉर्डिंग तुहानूं एक जज करके तुहानूं कि एक सिलैक्ट करते हैं, ठीक है जी, तुहानूं चुनते हैं। तो चुनने के जिहड़े प्रोटोकॉल ने उन्हां दे विच एक इंटरव्यू हुंदा ही हुंदा गा, ठीक है। जिवें अजकल पंजाब सरकार आ गई तो तुसीं सुणिआ वो पहलां आपां एक प्रोसीजर एक फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल पहलां आपां फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस तो एडमिट कार्ड आते हैं अपने कोल, ठीक है, उसनूं आपां एक एग्जाम रिटन एग्जाम होंदा है उत्थे अप्लाई करते हैं, उस तो शॉर्ट लिस्ट होंदे आ, फिर दूसरा एग्जाम मेन एग्जाम होंदा है, पहलां प्री होंदा है फिर मेन। उस तो सानूं कई जिथे मेन लोड़ पैंदी है उत्थे एक इंटरव्यू रखिया जांदा है जां टाइपिंग टैसट होंदे ने, तो अलग अलग तरह आपां फिल्टर करते हैं, जज करते हैं कि ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ एबिलिटी की किसी काम करने, ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ योग्यता ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਜਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ HR, ठीक है, वो तुहानूं पुछणगे जी प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसैल्फ, ठीक है, की क्वेश्चन करनगे जी वो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसैल्फ जां कुड यू टेल अस कि तुसीं दस सकदे हो सानूं लिटिल अबाउट योरसैल्फ, किरपा करके अपने बारे दसो जां कि तुसीं अपने बारे सानूं थोड़ा जिहा दस सकदे हो। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦਿਸ ਜੋਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਜੋਬ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆਈ ਇਨ ਦਿਸ ਜੋਬ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ फॉर वैल नोन एंड सक्सैसफुल ऑर्गेनाइजेशन, कि बहुत वधिया कंपनी वधिया सफलता कंपनी की मैं काम करना चाहना। आई आल्सो बिलीव दैट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आई हैव मेक मी
ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਜੋਬ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀ, ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਆਈ ਐਮ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦਿਸ ਜੋਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬ ਕੱਢੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਦ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਕਸ ਮੀ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ IT ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ IT ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ MS ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਐਜ ਏ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਮੇਲ ਭੇਜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਜ ਏ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਕੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦ ਕੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਪੂਰੇ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਸੂਟਡ ਫॉर ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦਿਸ ਜੋਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੂ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫॉर ईयर ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸਕਿਲਡ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਕਿਲਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਊ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋ ਛੱਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਣੇ ਜੀ ਪਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਕੈਰੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ IT ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਸੈਲਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੋਲ ਤੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਲ ਤੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਤੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1-2 ਰੁਪਏ ਕੀ ਘਟੂਗਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲ ਤੋਲ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 45 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ 46 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੇਣਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ 10% ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20% ਵੱਧ ਦਿਓ ਹਰ ਸਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਇਆ 1000, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 8ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਯੂਰ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਸਟਰੈਂਥਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸ਼ੋਰਟ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਭੜਕ ਜੇ। ਸਵੀਟ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਟ ਟੈਂਪਰ ਬੋਲਦੇ। ਐਂ ਵੈਰੀ ਲੇਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਮੈਂ ਲੇਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ, ਮੈਮ ਜਾਂ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਮ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ। ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਮ ਜਾਂ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਮੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ, ਕਮ ਇਨ ਹੈਵ ਏ ਸੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੂਣੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਐਂ ਬਹਿ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਖੁਰਚੀ ਨੇ, ਨੂਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਖੁਰਚਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਖੁਰਚੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੂਡਿੰਗ, ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਹੈਵ ਏ ਸੀਟ, ਬੀ ਸੀਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਏ ਸੀਟ, ਟੇਕ ਯੂਰ ਸੀਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਸ਼ੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੈਸ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੋਲੂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਿਸ਼ੀ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਸੈਲਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਸੈਲਵਿਸ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸੈਲਵੈਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਐਜ ਏ ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਜੋਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਐਜ ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਟ ਸ਼ੋਪਰਜ਼ ਹੈਵਨ ਫॉर ਈਅਰ, ਸ਼ੋਪਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪਰ ਸ਼ੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੇਕ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਜੂ ਇਨ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ, ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਇਸ, ਹੂਜ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਾ, ਹੂਜ਼ ਦਿਸ ਪੈਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਹੂਜ਼ ਦਿਸ ਪੈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਏ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਰਸ ਯੂ ਇਨ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਰਕਡ ਐਟ ਫੂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੇਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਥਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਫੋਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ ਹਾਊ ਮਚ ਸੈਲਰੀ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊ ਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਰਜਸ ਫॉर ਦਿਸ ਕੋਰਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਊ ਮਚ ਸੈਲਰੀ ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਲਰੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਲਰੀ ਵਾਜ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮੰਥ, ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 13,000 ਰਿਪੀਟ ਐਟ ਸੈਲਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 8,000 ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 10,000 ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਲੂਗਾ ਓਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਜਨੇਬਲ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੈਨ ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਯੋਗ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਮੰਡੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ ਜੁਆਇਨ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ, ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੋਟ ਇਨ ਆਵਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਬੈਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਜੋਬ ਪੋਸਟ, ਜੋਬ ਲਾ ਲਓ ਪੋਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਰ